ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी आज बातचीत है। हाँ महाराज जी, क्योंकि काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि क्या किसी व्यक्ति के लिए ये संभव है कि वो दुर्घटना में मर जाए समय आने से पहले ही। क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं, जिससे कि जो अनुराग सागर में लिखा है कि जब मौत समय से पहले होती है तो इस चीज को हम बेहतर ढंग से समझ सकें। हाँ भाई, ये चीज कोई समझनी सत्संगी वास्ते खास मुश्किल नहीं होगी। मसला इतना ही हुंदा है कि असी अभ्यास नहीं करते, सिमरन नहीं करते। सिमरन जदों असी करके अपने शरीर नूं खाली कर लेने, अखां दे पिछे आ जाने हैं, और जद असी सूरज चंद्रमा सितारे पार कर जाने हैं, सतगुरु नूं अंदर प्रगट कर लेने हैं, ओदे पक्के शिष्य बन जाने हैं, एहे जी अंतरयामता तो सानू उस वक्त ही होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ सत्संगी नूं जज्बात विच सतगुरु जान नहीं दिंदागा, तो गुप्त रहिंदा है। उदों उस नूं ऐसी अंतरयामता कि क्यों हुई, कैसे हुई, कि ये दुर्घटना जिहड़ी होनी सी ये पहले तो तय सी या ये अचानक हुई है। अगर पहले तो तय हुंदी है, वो साडी प्रारब्ध बन चुकी हुंदी है, ओदा उस नूं कोई अफसोस नहीं हुंदागा कि ये क्यों होया ऐसे। लेकिन जिहड़ी कोई अचानक दुर्घटना वापर जाती है, उस दे मुतलक भी उस नूं पूरा ज्ञान हुंदा है कि क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन पता होण दे जिहड़े सत्संगी इस तो भी उपर पार ब्रह्म दे विच पहुंच जाते हैं, उन्हां नूं आउण वाले वक्त दा भूत भविख वर्तमान सब दा ज्ञान हुंदा है। लेकिन वो मालिक दी रजा दे विच राजी हुंदे है, वो उस दी रजा नूं सिर नवाउंदे है। बेशक उन्हां दा कोई एक्सीडेंट थोड़े जे पल बाद होना होवे, वो ऐसा चेतावनी नहीं दिंदेगे जैसे कि लोग ज्योतिषी भविष्यवाणियां करते हैं। सो क्योंकि संत ना तो भविष्यवाणियां करते ही है, जिहड़े लोग भविष्यवाणियां करते हैं कि दुनिया च ये होने वाला है, ना उन्हां ते यकीन ही करते हैं। ठीक है, ये लोग आने वाली दुर्घटना दस तो सकते हैं, पर उसनूं ये टाल नहीं सकते। तो संत पहला तो ही उस परमात्मा का भाणा मन के चलते हैं। अगर वो ऐसा टालन की कोशिश करते हैं, हालांकि वो समर्थ पुरुष हुंदे है, इहदे विच कोई शक की बात नहीं, पर उन्हां दी गुरमुखता दे विच फर्क पैंदा है। ऐसा वाकया सानू महाराज सावण दे मुखारबिंद तो सुनन नूं मिलिया सीगा कि किस तरह उन्हां दा जवान लड़का 32 साल का ओवरी सिर लग्या होया सीगा, अच्छा सीगा। उन्होंने हालांकि सब कुछ कर सकते सी, अपने गुरुदेव तो करा सकते सी, फिर भी उन्होंने भाणा मन्निया। बीबी रुको जो बाबा जैमल सिंह की सेवा करने वाले सी, वो बड़े सख्त सुभाव दे सन। जिहड़ी गल कहंदे सी वो करवा लेंदे सन। तो वो कहण लगे, जद मैं स्टेशन ते उतरिया उस वेले सिर्फ उस बीबी तो कि वो फरियाद करेगी या जिद करेगी कि इस बच्चे नूं तुसीं पूरा ना होण दिओ। कहंदे इस तरह करना मेरी गुरमुखता दे अंदर फर्क आउंदा है। सो मैं जिहड़ा आखिरी स्वास सीगा कि वो उत्थे स्टेशन ते पूरा कराया। फिर आपदे दिल नूं फरोलिया कि ना कोई गमी सी, ना कोई शादी सी। वो कहंदे हुंदे सी कि मेरा हौसला नहीं सीगा, ये सिर्फ मेरे गुरु दी बाबा जैमल सिंह दी दया मेहर सी। सो गुरमुख लोग जिहड़े हुंदे है, वो इन्हां गुजरां दे विच नहीं पैंदेगे कि ये क्यों होया,
ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਉਣ, ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਇੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਲੈਣ, ਹੋਣ ਨਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪਾਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸਾ ਖੇਲ ਅਚਰਜ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੀਰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ और तुसी शांति प्राप्त करो। कई दफा अभ्यास के अंदर ऐसी आवाज आती है जो कि ना तो सज्जे पासे से ना खब्बे पासे से, तो उस आवाज को पहचानने की हमें किस तरह से कोशिश करनी चाहिए? हाँ भाई, आम तौर पे ऐसी कई सत्संगियां नाल ये वापरदी है। बड़ा अच्छा सवाल है प्यारिओ। सत्संगी ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼, ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਣੀ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਜਾਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਝਗੜ ਨਵੇੜਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। प्यारे महाराज जी, स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट नाम की किताब में जो सत्संग इकट्ठे करके किताब बनाई है, उस किताब के अंदर आपने ये कहा है कि किसी भी संत ने अपने किसी भी सेवक को तलाक लेने के लिए इजाजत नहीं दी है, लेकिन फिर भी कुछ सत्संगी हैं जो ये कहते हैं कि आपने उनको तलाक लेने की इजाजत दी है। क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ भी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये सिर्फ तलाक ना लैण दी मैं ही सलाह नहीं दिती। जो भी अज तक संत महात्मा संसार विच आए है, तुसी ईसा क्राइस्ट दी सिक्ख्या पढ़ के देख लो, उन्होंने किन्ना तलाक नूं बुरा कहा है कि तलाक लफ्जी माड़ा है। इसे तरह जो पूर्व दे अंदर हिंदुस्तान दे अंदर जो ऋषियां मुनियां दा देश कहलाउंदा है, ਇਹਦੇ अंदर किसी संत ने ਇਹ इजाजत अज तक नहीं दिती कि तुसी तलाक देओ, थोड़ा मसला हल हो जाएगा, बल्कि उस तो भी तलाक दे के परेशान तो हो जाने। और मैं थानू आपदी हड बीती एक बात सुनाना है। जब मैं 77 आरवी दे विच सीगा, उस वेले एक प्रेमी बड़े महाराज दा
ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। तो मेरे पास एक लड़की आई जिसने कुछ कपड़ा देना चाहा। मैं उसनूं मना करदा सीगा। वो आदि बाबा जी तुहाडे कोले किन्नी संगत आउंदी है, तुसीं मेरा किसी नूं तन ढकण वास्ते कपड़ा दिओ। तुहानूं बेहतर पता है। मैं वो तो कपड़ा फड़ के रख लिया कोले कुर्सी दे, और 2 मिनटां बाद होर एक लड़की आई। वो कपड़ा मैं उसनूं दे दिता कि लै भी बेटा तू इसदा कुछ बना ले। उसने कपड़ा दिंदी तां वो देख लई, लेकिन मैनू गाहां कपड़ा दिंदे नूं नहीं देखिया। थोड़े चिर बाद, कोई आधे घंटे बाद आया, मैनू आदा देखो जी मैं अभ्यास ते बैठा सीगा अज सुबह दा ही। अंदरों मैनू महाराज ने, किरपाल ने यह हदायत की है बई संतां कोले कपड़ा पिया, वो तू लै ला। हुण सुन के हासा बड़ा आया। मैं आख्या भी जे तू थोड़ा जिहा चिर होर बैठदा तैनूं वो जरूर दसदा भी वो तां गाहां दे दिता है। सो असीं लोग जिहड़े है ना, मतबल दीयां बातां जरूर करदे हैं। इसे तरह एक मर्द सी, वो रोज आपदी पत्नी नूं कुटिया करे कि तुलसीदास ने लिखिया है, ढोल मरदंग और नारी, ढोल मरदंग बालक और नारी चारे ताड़न दे उदकारी। वो रोज उसनूं ताड़िया करे, कुटिया करे। वो परेशान होई, लेकिन अगों यह दोड़ा सुना दिया करे। मैं उसनूं बड़े प्यार नाल दस्सिया भी हुण तू इस दोड़ा आप लिख लै बई ढोल मर्द और घोड़ा जिन्ना कुटिए उन्ना ही थोड़ा। सो प्यारियो, गुरु नानक ने शादीशुदा जो जीवन है ਉਹਦੇ मुतालिक काफी कुछ लिखिया है। इत्थों तक कहते हैं कि मियाँ बीबी वो नहीं हुंदेगे जेड़े सिर्फ इकट्ठे होके 4 दिन भोग लिया मतबल दी खातर, जो मतबल हल होया एक दूसरे की बेइज्जती करन लग पे, वो नहीं। वो कहंदे मियाँ बीबी असल वो है जेड़े अलग अलग बाडियां दे विच रहिंदे होए एक जोत बन के रहन। तन पर ये ना आखिए बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति तन पर कहिए सोए। सो सानू इस बुराई तो बचना चाहिए। इस सवाए गुमराह होने तो होर कुछ भी नहीं हुंदागा। गुरु की अपार दया और कृपा के बगैर किस तरह से सेवक हौसले वाला, हिम्मत वाला बन सकता है? मतलब अगर गुरु की दया ना हो, अपार दया ना हो, तो सेवक किस तरह से हिम्मत वाला बन सकता है? हाँ भाई, सब तो पहला तो यह है कि जद उसने गुरु की दया ही प्राप्त ना की तो सेवक किसदा होया? क्योंकि जे गुरु को ले जाएगा तो जो तरीका दया नूं प्राप्त करन दा गुरु दसदा है, जिस तरीके ना उन्हें दया आपदे गुरु तो प्राप्त की हुंदी है। अगर सेवक कह लेना लफ्ज बड़ा आसान है, लेकिन बनना बड़ा मुश्किल है। गुरु नानक कहंदे है, सज्जन मैंडा चाइयां
सब कही दा मित, सभे जानन अपना, काहू न टाहे चित। वो सारिਆਂ ਨੂੰ ही मुखिए सेवादार बनाउंदा है, किसी दा दिल नहीं तोड़दा गा। सिर्फ कुछ गिणती दे प्रेमी ऐसे हुंदे है कि जिन्ना जेड़े इंतजाम करन वास्ते उसने चुने हुंदे है। सो आप प्यार नाल कहंदे है कि ये उन्हें इस वास्ते चुने हुंदे है, थोड़े जे आदमी उन्हां दे जरिए गुरु ने अपने दया दे भंडार दे विचों वरताउणी हुंदी है। वो कुछ उन्हां दे नेड़े हुंदे है। सत्संगी ना तो यह दुनिया च ही गुरु की दया बगैर कामयाब हो सकता है, ना अंदर ही एक पुलांग पट सकता है, क्योंकि संसार भी पहला साडा विषय बकारां दा जंगल है। असी भटक जाने अगर वो दया ना करे। इसे तरह जब असी अंदर जाने हैं उत्थे भी बड़ियां विरोधी ताकतां हन। बगैर गुरु की दया तो असी अंदर जाने हैं, वो सानू किसी भी वेले गुमराह कर सकदियां हन। महाराज जी मिसाल दिंदे हुंदे सी मौलाना रूम दी कि बेशक किन्ने भी कोई दाने हन, आखिर काल दीयां शक्तियां अंदर उहनूं गुमराह कर दिंदियां हन। कुछ दिन होए साडे उत्थे नेड़े दा वाक़या है। सरदार रतन सिंह जी दा रिश्तेदार है। वो आम तौर ते कदे सत्संग विच नहीं आया सीगा। मैं कदे कदे उसनूं देखिया सीगा। उन्हें आपदी जिंदगी च कदे ना गुरु नूं, ना दया नूं, ना सत्संग नूं महसूस नहीं कीता सीगा। जद अंत समा उसदा आया, उस वक्त उसनूं अंदरों इतनी तकलीफ हुई कि जिहड़ी बयान नहीं कर सकदे सीगे। जिहड़ा उसने लड़का अपनी गोद लिया सी, उसनूं थप्पड़ मार के बाहर कढ़ दिता, अपनी पत्नी नूं कढ़ दिता कि तुसी मेरे कुछ भी नहीं लगदे गे। उन्हें आपदे वो दो भाई बुलाए पास जिन्हां नूं नाम मिलिया होया सीगा। उन्हां नूं कहण लग्या कि तुसी मैनूं नाम दसो। वो कहण लगे बई सानू ये हुक्म नहीं, असी तैनूं दसीए, साडा नुकसान है, तेरा फायदा नहींगा। असी तेरे नाल वायदा करदे हां, तू जद भी तकड़ा होया असी तैनूं गड्डी दे उत्ते पा के उत्थे लै चलांगे, तू उन्हां तों ही पुछ ली। वो उन्हां नूं ताने मारदा है कि तुसी मेरे भरा नहीं, कि भरा दा कम है कि कोई वस्तु छुपा के रख ले। उन्हें बहुत ज्यादा उन्हां दे अगे वास्ते पाए। वो कहण लगे देख बई जो लफ्ज तू पहला कोई बोलदा सैं वाहिगुरू, उही तू हुण बोल लै। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने ये खुद मैनू सारी घटना आपदी दसी कि मैं कोले बैठ के सिमरन कीता। ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ इधर उधर भजदा सी, अंदर मारदा सीगा, और परिवार बाहर कढ़ के ते कुंडी अंदरों ला ली सीगी। वो आराम नाल मंजे ते पै गया। मैं आदा सिमरन करी गया ते वो संसार च दी यात्रा पूरी कर गया। सो उन्होंने दसिया कि बाबा जी अंत वेले जीव नूं पता लगता है कि गुरु दी की दया है, इहदी की जरूरत हुंदी है, लेकिन बनदा उस वेले की है। सो कबीर साहब ऐसे भोलड़ जीवां वास्ते कहंदे है कि अगर जे तुसी आपदी जिंदगी च दया नहीं प्राप्त कर सके तो ये बेनती तां करदे रहो कि सुरत करो मेरे साइयां, मैं हूं पौजल माहे, आपे ही बह जाऊंगा जे ना पकड़ी बाहें। गुरु नानक कहंदे है जे मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। संत महात्मा मालिक दे प्यारे वो बड़ी दया लेके आउंदे है, वो गरीब नवाज हुंदे है, वो अपने विरधी लाज कदे भी वो साडे वो गरीब नवाज हुंदे है, वो अपने विरधी लाज रखते है। स्वामी जी महाराज ने कहा है जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन की यारी, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान ली यारी। वो कहंदा चल इन्हें अज तां मैनू याद कीता। कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी, कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी। परम पिता परमात्मा
ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਔਰ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜੀ ਹਨ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਵੀ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਬਰਮ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਤੋ ਬਾਲੀ ਫੇਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਦਹਿ ਸਿਰ ਰੋਵੇ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਆਏ। ਰੋਵੇ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਜੂਰ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਹਿ ਪਤਾਰ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖੈਸ਼ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਟਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਿਆ ਮਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਘੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਚੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਖੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਪਕੜਾ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਐਸੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ
ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ 9 ਦੌਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੈੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖੋ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਈਸ਼ਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਤਨਾ ਲਗਾਓ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਬਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਝੌਂਪੜੀ 'ਚੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇਗੇ ਕਿ ਆਹਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਬਚਨ 15ਵਾਂ, ਸ਼ਬਦ 9ਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ 33। ਤਜੋ ਮਨ ਯੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਾ ਤਾਮ, ਲਗੋ ਤੁਮ ਚੜ ਕਰ ਅਬ ਸਤਨਾਮ, ਦੀਨਾ ਚਾਰ ਤਨ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ, ਫਿਰ ਛੂਟੇ ਯਹ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪੰਡੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੇ।
तो फरीद साहब कहते हैं गौर नमाणी सड करे निगरिया घर आओ सरवर मैथो चलना मरने क्यों डराए। तो सूफी संत फरीद साहब कहते हैं कि असली ठिकाना तो जेड़ा कबर कहती है मेरे विच ही है, तू मैथों क्यों डरदा है आ। कबीर साहब कहते इट सराहने पोए सवण कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया जुग बीत गए ते एक तो पिया पास। यही सानू संतां दी संगत दा और सोबत दा फायदा है। वो सानू साडे असली घर दा ठिकाना दसदे है और सिर्फ ठिकाना ही नहीं दसदे, उत्थे पहुंचण विच मदद भी करदे है। दीना चारे तन संग बसेरा फिर छूटे यह ग्राम। आप प्यार ना कहते हैं इस वजूद के अंदर सदा नहीं रहना गा। पता नहीं कितने श्वास साडे अंदरों मालिक ने गिन के पाए हुए है। जद श्वासां की पूंजी खत्म होगी, जो दीवे दे विचों तेल मुक जाता है, जो श्वासां की माल है वो रुक जाती है, तो प्यारे उस टाइम ही लोग टैलीफोन ते दस देंदे है, तारा कर देंदे है, रेडियो के उत्तों जाके ब्रॉडकास्ट करा देंदे है कि भाई फलाने का हार्ट अटैक हो गया है, फलाना मर गया है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं दिन 4 ये तन दे विच वसेरा परमात्मा ने दिता है, ये देह भी छड़ जानी है, इस ग्राह नूं भी छड़ जाना है। दीना चार तन संग बसेरा फिर छूटे यह ग्राम। तन दारा सुत नाती कहियन ये नह आवे काम। स्वामी जी महाराज चेतावनी दिंदे है जिन्हां चीज़ां दा असीं हंकार करते हैं, धन दा हंकार करते हैं, गरीबां नूं असीं सड़कां ते रुलदिआं नहीं देखदे गे, पुत्रां दा हकार करते हैं, दोहतिਆਂ दा हकार करते हैं कि ये साडी कोई मदद करनगे, सहायता करनगे, कि ये साडे साथ जाणगे। मैनूं अफसोस है कि असीं पश्चिम दे लोग शादी की महानता नूं समझ नहीं रहे गए। अजकल हिंदुस्तान के अंदर भी ये प्रभाव वध रहा है कि जिहड़ा बिल्कुल संतां महात्मा की शिक्षा के उल्ट है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि घर विचों जनाजा ही उठे शादी पवित्र बन्धन हुंदा है। सानू इहदी महानता नूं समझना चाहिए, क्योंकि संतां ने बहुत सारी बाणी औरत नूं धन और फिर पति उस परमात्मा नूं कहा है। तो कबीर साहब कहते हैं पा बेटे पुत्र धियां दा साथ की देना सी, धन दौलत दा की देना सीगा। जिहड़ी औरत दे नाल सारी जिंदगी का नाता हुंदा है, वो भी जब सोचती है कि इस दे अंदर प्राण नहीं, स्त्री नहीं, मर्द दे विच ही नुक्स हुंदा है, तो आप कहने लगे घर की नार बहुत हित जासु सदा रहत संग लागी, जवी हंस तजिए काया भूत भूत कर भागी। तन दारा सुत नाती कहियन ये नह आवे काम। श्वास दुधारा नित ही जारी एक दिन खाली चाम। स्वामी जी महाराज सानू गफल दी नींद विच सोया नूं जगाउंदे है कि जिहड़ी साडी श्वासां दी माल है ये दोनों पासिआं नूं चलदी है, उपर नूं भी थल्ले नूं भी, गिनती दी चीज़ है। तो आप कहने लगे ये दोनों तरफ थोड़े श्वास है जिहड़े मुक रहे हैं। प्यारे सौंदे हैं तद भी श्वास घटते हैं, जागते हैं तद भी घटते हैं, चलते फिरते हैं तद भी घटते हैं। जिसकी पूंजी रोज मुकदी है, तुसी देख लो वो कितना बेफिक्र होया बैठा है। श्वास दुधारा नित ही जारी एक दिन खाली चाम।
मश्क समान जान यह देही बहती आठों जाम। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ, ਬਖਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਇਹ ਦੇਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। माश्क समान जान यह देही बहती आठों जाम। तू अचेत गाफल हो रहता सुने न मूल कलाम। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तू गाफिल होके बैठ गया है, तू चेत बैठा है कि शायद मैनू मौत नहीं आएगी, मेरे वास्ते तो दुनिया दे रंग तमाशे ही है। आप प्यार ना कहते हैं, वो परमात्मा की आवाज़ सचखंड तो उठ के रोज ही तेरे मत्थे दे अंदर तुनकारा दे रही है, तैनू बुला रही है। अगर असी अपने तन नू पवित्र करिए, ख्याल नू पवित्र करिए, तो साडा मन भी पवित्र होएगा। जद असी सही तरीके नाल आवाज़ नू सुनांगे तो सानू पता लगेगा कि आवाज़ अंदरों की कह रही है। हुण असी की करते हैं, अपने सवाल तो उस आवाज़ शब्द के अगे परमात्मा अगे रख रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जो वो परमात्मा जवाब दे रहा है उन्होंने असी सुन नहीं रहे। तू अचेत गाफल हो रहता सुने न मूल कलाम। माया नार पड़ी तेरे पीछे क्यों न छोड़त काम। स्वामी जी महाराज वैसे तो हर संतां ने 5 डाकुआं का जिक्र किया है, किते उन्होंने डकैत भी किया है, किते चोर भी किया है, किते 5 ठग भी किया है। इत्थे आप काम अंग का जिक्र करते हैं, क्योंकि 2 ताकतां इन्हां 5 चों बड़ियां हन। काम है, क्रोध है। काम दे नाल साडी आत्मा नीचे गिरदी है, कामी आदमी चढ़ाई नहीं कर सकता गा, क्रोधी का ख्याल फैल जाता है, क्रोधी नूं उस तरह की शब्द की आवाज़ ही सुनाई नहीं दिंदी। ये सच है कि जिस नूं क्रोध की मर्ज हुंदी है, जद उन्होंने किसी क्रोध का दौरा पिया होवे, तुसी उस वक्त किसी डॉक्टर तो जाके उसका ब्लड प्रैशर चेक कराओ, तुसी देख लो उहदे खून के अंदर दबाव घटिया वधिया होएगा। माया नार पड़ी तेरे पीछे क्यों न छोड़त काम। बिन गुर दया छूटो नैया से भजो गुरु का नाम। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो आप डॉक्टर के पास जाने हैं, बीमार हैं, तो डॉक्टर साड़ी अच्छी तरह जांच परख करता है, फिर जो सानू मर्ज है ओदी वो दवाई वो दिंदा है। कुछ परहेज है जेड़े डॉक्टर दसदा है, जेड़े रखने मरीज वास्ते बड़े जरूरी है। जे हुण डॉक्टर कोले आपां गए, उन्हें दवाई दिती, परहेज दसे, ना तो आपां दवाई इस्तेमाल की ना परहेज किया, महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी, वो मरीज किस तरह बीमारी तो छुटकारा पा सकता है। इसे तरह असी भी संत कहते हैं कि रोगी हैं इस संसार दे विच। की रोग है? सानू जन्म मरण का रोग है, काम भी रोग है, क्रोध लोभ मोह हंकार भी रोग है। ये रोग उदों साबित होंदे है जदों असी इन्हां दे हाकम बनने की बजाय इन्हां नूं आपदे हाकम बना लैंदे आ, इन्हां दे सेवक बन जाते हैं। तो संतां कोल भी जदों असी नाम लैण जाते हैं, वो सानू बड़े प्यार नाल
ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਗਤ ਪਾਸ ਸੇ ਲੇਤੇ ਦਾਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੋ ਕਰੇ ਸਲਾਮ। ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਇਆ ਛੂਟੋ ਨੇ ਆਸੇ, ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ, ਮਨ ਕੋ ਰਾਖੋ ਥਾਮ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੋੜਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਚਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਕੋ ਰਾਖੋ ਥਾਮ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਠਹਿਰਨੀ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ, ਮਨ ਕੋ ਰਾਖੋ ਥਾਮ। ਵੇ ਦਇਆਲ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਦਮ ਦਮ ਕਰੋ ਸਹਾਮ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਨਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਛਾਵੇਂ ਧੁੱਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਲੇ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10-15 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ 5-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲੜਾ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ 1 2 3 4 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੇਲ 'ਚ ਵੀ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ 77 ਆਰਵੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਦਇਆਲ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਦਮ ਦਮ ਕਰੇ ਸਹਾਮ। ਛੋੜ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਰੋਗ ਵਿਸਾਵੇ, ਯਾ ਮੇਨਹਿ ਆਰਾਮ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੋ ਅੰਤ ਵਗਾਵੇ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਛੋੜ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਰੋਗ ਵਿਸਾਵੇ, ਯਾ ਮੇਨਹਿ ਆਰਾਮ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੋ ਪਾਵੇਂ ਬਿਸਰਾਮ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਰਜਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੋ ਪਾਵੇਂ ਬਿਸਰਾਮ। ਦੁਖ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦੂਰ ਕरेंगे, देंगे अचल ਮੁਕਾਮ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਚਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੰਡਲ ਨਾ ਪਰਲੋਂ 'ਚ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦੂਰ ਕरेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। स्वामी जी महाराज ने सारा शब्द कह के अखीर यही किया है कि मैं थानू प्यार दे नाल समझाया है, क्योंकि समाज के लोग
ਸਾਥੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਗਾਡ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਜ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਕਾਰੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਡਾਕੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾਂਜੂਵਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 20-25 ਮਾਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧੂਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਧੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ हैं तो पर ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੋ, ਅੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ।